Hello, good morning, students. I think we discussed up to definitions. Okay, what is indicator? How do you prepare the natural indicators? Okay, now I am going to discuss very important topic. This is very essential. Okay, and very important for 4 marks. Reactions of acids and bases. We have different type of reactions. Apart from that, first one nothing but reaction of acids with metals. So here the heading indicates that here who are the reactants? Reactants means the chemical substance which they are involving in the chemical process are said to be reactants. After the chemical process, what are the maybe obtained substances from the chemical reaction is nothing but product. Previous class lo manaku idea untadi. So here who are the reactants? Every reaction acid with metals. So acid plus metal gives rise to definitely the result is nothing but salt plus hydrogen gas. Salt plus hydrogen. Let us take one example. HCl, hydrochloric acid, is reacting with metal sodium. It forms a salt of metal sodium chloride and releases the hydrogen gas. To balance the chemical equation, let us keep the 2 HCl plus Na gives rise to, and balance it by keeping one more 2 here. 2 HCl plus 2 Na gives rise to 2 NaCl plus H2. Equation is balanced. So kabatti when acids reacts with metals, they produce their respective salt of the metal and liberates the hydrogen gas. Acids metals తో రియాక్షన్ జరిపినప్పుడు ఆ మెటల్ కు సంబంధించిన సాల్ట్ ని ఫామ్ చేస్తూ ఏ గ్యాస్ రిలీజ్ చేస్తాయి? హైడ్రోజన్ గ్యాస్. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ ఎవాల్వ్డ్, రిలీజ్ అవుతుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్. వైల్ యాసిడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ మెటల్స్, విచ్ గ్యాస్ ఈజ్ రిలీజెస్? హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ రిలీజెస్. సో నేను తీసుకున్న యాసిడ్ ఏంటి? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. మెటల్ ఏం తీసుకున్నాం? సోడియం. ఏ సాల్ట్ ఫామ్ అయింది? సోడియం క్లోరైడ్ NaCl అనే సాల్ట్ ఫామ్ అయింది ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్లో నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ మన కెమికల్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్స్ తెలిసింటుంది ఐడియా కాబట్టి నెంబర్స్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, when H2SO4 means sulfuric acid is reacts with zinc అనే మెటల్తో రియాక్షన్ జరిపితే it forms zinc sulfate salt plus hydrogen gas. చూడండి, when hydrosulfuric acid is sulfuric acid is reacts with zinc metal, it forms zinc sulfate salt and releases hydrogen gas. రిలీజ్ అవుతుంది అంటే డెఫినెట్లీ ఏంటి? అప్యారో మార్క్ ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది అంటే గ్యాస్ ఆ రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళిపోతుందని చెప్పడం కోసం వి అప్లై హియర్ ద అప్యారో మార్క్. ఓకే, ఇవేంటివి? సాల్ట్. ఇక్కడ ఫామ్ అయింది సోడియం క్లోరైడ్ సాల్ట్, ఇక్కడ ఫామ్ అయింది జింక్ సల్ఫేట్. చూడండి, ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్లో మనకు రిజల్ట్స్ మాత్రం సేమ్. ఏంటి? సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ ఫామ్ అవుతుంది. అందుకని నేను ఏమంటున్నా, వెన్ ఎవర్ యాసిడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ మెటల్స్, యాసిడ్స్ మెటల్తో రియాక్షన్ జరిపితే ఖచ్చితంగా సాల్ట్ మరియు హైడ్రోజన్ గ్యాసే ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్స్ క్లియర్. కాబట్టి జనరల్ రియాక్షన్ ఏమొస్తుంది? రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ విత్ మెటల్స్ అంటే యాసిడ్స్ ప్లస్ మెటల్స్ గివ్స్ రైస్ టు సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్. ఎగ్జాంపుల్ రామంటే ఏదో ఒకటి రాసుకుంటాం. ఓకే, మీరు సెంటెన్స్ ఎలా పలకాలి? వెన్ యాసిడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ మెటల్స్, దే ఫార్మ్స్ దే రెస్పెక్టివ్ సాల్ట్ అండ్ రిలీజెస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. జనరల్ రియాక్షన్ అంటే ఇది జనరల్ రియాక్షన్. ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి రాయించారు. రెండు నేర్చుకుంటే ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఓకే, సో నౌ హౌ డూ యూ ప్రూవ్ దట్
hydrogen gas is only evolved while acids reacts with metals. యాసిడ్స్ మెటల్తో రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా హైడ్రోజన్ గ్యాసే రిలీజ్ అవుతుంది అని ఎలా ప్రూవ్ చేయగలవు? ఇదే మనకి ల్యాబ్ యాక్టివిటీ 1 వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాన్ని ప్రూవ్ చేయడం కోసం లెట్ us take a simple diagram. Let us take an iron stand. It is iron stand. It is holder. Arrange a dry test tube here like this. It is fixed with a rubber cork. Arrange the So let us once you see the diagram. Let us take a iron stand. Take a dry test tube. Arrange on rubber stop which having a single hole. Along the single hole, arrange the glass rod. The another end of the glass rod is connected to another beaker which containing soap water. What it is? Soap water. Okay, it is test tube. Take some amount of zinc granules in the test tube. Zinc granules. Add some amount of hydrochloric acid into the test tube with the help of a funnel or maybe another any device. Okay, after adding HCl to zinc granules, after a few seconds we observed that a gas is evolved from the test tube and it passes through the delivery tube and enter into soap water containing beaker. After entering the gas into the soap water, here we observe that bubbles may be formed. Okay, when we place the burning mastic at the open end of this beaker which containing soap water, after formation of bubbles, the mastic is put off with a pop sound. So when a mastic is put off, burning mastic is put off with a pop sound means it is only caused by the releasing of which gas? Hydrogen gas only. So we decided that definitely when acids reacts with metals, they releases definitely hydrogen gas only. That's why we conclude here anything but what is that? When acids reacts with metals, definitely they forms the respective salt of the metal and releases the hydrogen gas. Here what is the equation takes place? మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో తీసుకున్న యాసిడ్ ఏంటి? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. తీసుకున్న మెటల్ ఏంటి? జింక్. ఇక్కడ ఫామ్ అయిన సాల్ట్ ఏంటి? జింక్ క్లోరైడ్ ప్లస్ హైడ్రోజన్.
Once you look at the experiment, let us take a iron stand. Okay, arrange the or fix a dry test tube on the iron stand. Okay, fix a rubber cork hold, I mean one hold or two hold rubber cork. Okay, insert the one glass rod into a test tube. Another end of the glass rod is connected to a delivery tube. It is the delivery tube. The second end of the delivery tube is enter into the another beaker which containing soap water. Okay, take some amount of zinc granules into the test tube. Already zinc granules ఉంటాయి. Add some amount of hydrochloric acid with the help of any funnel, thistle funnel or like that, whatever that, by adding HCl. After adding HCl, we observed that a gas is released from the test tube and it passes through the glass rod and delivery tube. At last it enters into the soap water containing beaker. After entering the gas into the soap water containing beaker, it from there we observed that some certain amount of bubbles may be formed in the beaker. Okay, after formation of the bubbles, when we place the burning matchstick at the open end of the bubbles, the matchstick is put off with a pop sound. Tap అని శబ్దం ఇస్తూ ఆ బర్న్ అవుతున్న మ్యాస్టిక్ పుట్ ఆఫ్ అయింది, ఆరిపోయిందంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ఎవరి వల్ల మాత్రమే, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతానే అక్కడ నిప్పును ఆర్పే శక్తి ఓన్లీ హైడ్రోజన్, ఐ మీన్ పుట్ పాప్ అనే సౌండ్ వస్తూ ఆ హైడ్రోజన్ మాత్రమే మ్యాస్టిక్ని ఆపగలదు. కాబట్టి మనం డిసైడ్ దట్ ఏమని, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఖచ్చితంగా రిలీజ్ అయింది. లోపల ఎవరెవరు రియాక్షన్ జరుపుతున్నారు, యాసిడ్ ప్లస్ మెటల్. కాబట్టి we decide that when acids reacts with metals, definitely they forms salt and releases which gas, hydrogen gas. This experiment very important. In the same sense, second one, reaction of base with metal. బేసెస్ మెటల్తో రియాక్షన్ జరిపితే ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు జనరల్ రియాక్షన్ ఏమొస్తుంది, ఎవరెవరితో, బేస్ ప్లస్ మెటల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ ద సేమ్ రిజల్ట్, సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. చూడండి, యాసిడ్స్ మెటల్స్ రియాక్షన్ జరిపినా సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజనే ఫామ్ అయింది. బేస్ విత్ మెటల్ ఆల్సో సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ ఓన్లీ. ఇక్కడ ఒక నోట్ పాయింట్ ఏంటంటే strong bases only reacts with metals. స్ట్రాంగ్ బేసెస్ మాత్రమే మెటల్తో రియాక్షన్ జరిపి సాల్ట్ని ఫామ్ చేయగలవు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ బేసెస్ ఏమున్నాయి, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. ఇలాంటి బేసెస్ మాత్రమే మెటల్తో రియాక్షన్ జరిపి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని రిలీజ్ చేయగలవు. అంటే వీక్ బేసిస్ మెటల్స్తో రియాక్షన్ జరిపి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని రిలీజ్ చేయలేవు. సో ఇక్కడ కూడా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. హౌ డూ యూ ప్రూవ్ దట్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇస్ రిలీజ్డ్ వెన్ బేస్ రియాక్ట్ విత్ మెటల్? నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, బేస్తో మెటల్ రియాక్ట్ జరిపించాలి. అందుకే ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్, సేమ్ డయాగ్రామ్, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ చేసి హెచ్సిఎల్ బదులు ఏం తీసుకుంటున్నాను, టేక్ ద స్ట్రాంగ్ బేస్ దట్ యాజ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. సేమ్ ఇంతకుముందు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంటే. కాబట్టి రియాక్షన్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి, వెన్ sodium hydroxide is reacts with zinc granules, it forms a salt, sodium zincate, and releases hydrogen gas. దీని పేరు ఇక్కడ ఫామ్ అయిన సాల్ట్ పేరు ఏంటి, సోడియం జింకేట్. కెమికల్ ఫార్ములా Na2ZnO2. To balance this, keep the 2 here. Equation is balanced. చూడండి, when sodium hydroxide base is reacts with zinc granules or zinc metal, it forms sodium zincate salt and releases hydrogen gas. It was same. Let us arrange the dry test tube, take some amount of zinc granules, add few amount of NaOH, strong base, sodium hydroxide. After a few seconds we observed that a gas released from the test tube and it passes through the delivery tube, enter into the soap water, it forms bubbles. When we place the burning matchstick at the open end of the bubbles, it may put off with a pop sound. So we decide that releasing gas must be hydrogen. How do you test the hydrogen under 1 mark? Hydrogen gas and ela test cheyagalavu. When we place the burning matchstick in the presence of hydrogen gas,
it's put off with a pop sound. So it is only possible with hydrogen. So it is the pure test for hydrogen gas ని టెస్ట్ చేయడానికి అదొక బెస్ట్ మెథడ్. కాబట్టి ఇదే డయాగ్రామ్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ 1 కు ప్లస్ యాక్టివిటీ 2 కు. ల్యాబ్ యాక్టివిటీ 1 ఏంటి, 4 మార్క్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్ ఏ యాక్టివిటీ టు ప్రూవ్ దట్ hydrogen gas is released when acids reacts with metals. యాసిడ్స్ మెటల్తో రియాక్షన్ జరుపుతున్నప్పుడు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కన్ఫామ్గా రిలీజ్ అవుతుందని ఎలా ప్రూవ్ చేయగలవు? అది మనం తీసుకునే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్కు జింక్. ఎగ్జాంపుల్ ఏం సాల్ట్ ఫామ్ అయింది, జింక్ క్లోరైడ్ సాల్ట్ అలాంగ్ విత్ విచ్ గ్యాస్, హైడ్రోజన్ గ్యాస్. వాట్ ఈస్ ద అప్-యారో మార్క్ సింబల్ ఇండికేట్స్ హియర్? ద గ్యాస్ ఈజ్ ఎవాల్వ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్. The gas is evolved. The second one, when bases reacts with metals, what is the general reaction? Same, the general reaction of acid only. Base plus metal gives rise to salt plus hydrogen. So what is the sentence form of this equation? When sodium hydroxide is reacts with zinc granules, this forms sodium zincate salt along with hydrogen gas. What is the chemical formula of sodium zincate? Na2ZnOT. In this reaction, what is the note point? Only strong bases can only react with the metals. They forms the hydrogen. Strong bases మాత్రమే metals తో రియాక్షన్ జరిపి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని రిలీజ్ చేయగలవు. బట్ యాసిడ్స్, అన్ని యాసిడ్స్ రియాక్షన్ జరగలవు. ఎగ్జాంపుల్ అంతకుముందు చెప్పాము, ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి మీరు. సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ 2 టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అయిపోయినాయి. ఏంటి, రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ విత్ మెటల్స్. సెకండ్ వన్, రియాక్షన్ ఆఫ్ బేసెస్ విత్ మెటల్స్. సేమ్ రిజల్ట్, యాసిడ్ ప్లస్ మెటల్, సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్, బేస్ ప్లస్ మెటల్, సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్. బట్ హియర్ ద థింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రాంగ్ బేసెస్ మాత్రమే మెటల్స్తో రియాక్షన్ జరపవు. వీక్ బేసిస్ ఎందుకు జరపలేవు అంటే, వీక్ బేసిస్లో ఓకే మెటల్ని డిస్ప్లేస్ చేయగలిగిన మెటల్, అంటే మనం తీసుకునే మెటల్ ఉంటుంది కదా, ఏదో ఒక మెటల్, ఆ మెటల్ని డిస్ప్లేస్ చేయగలిగిన కెపాసిటీ వీక్ బేసిస్కు ఉండదు. కాబట్టి అంటే అంత కెమికల్ రియాక్టివ్ నేచర్ ఉండదు. కాబట్టి దే డోంట్ రియాక్ట్ విత్ మెటల్స్ అండ్ దే డజంట్ ఫార్మ్ ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వీక్ బేసిస్ అంటే చెప్పొచ్చు, అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ జింక్తో రియాక్షన్ జరపలేదు, ఎందుకంటే అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇస్ ఎ వీక్ బేస్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు రియాక్ట్ విత్ మెటల్ అండ్ ఫార్మ్ ద హైడ్రోజన్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ నీట్గా వేయాల్సి ఉంటుంది, ఇక్కడ క్లియర్ రాగదు. ఓకే, సో అరేంజ్ ఏ ఐరన్ స్టాండ్, ఫిక్స్ ఏ డ్రై టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ ఫిక్స్ ద రబ్బర్ కార్క్. అక్కడ పైన రబ్బర్ కార్క్ని ఫిక్స్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, దానికి 2 హోల్స్ ఉంటే 1 హోల్లోంచి గ్లాస్ రాడ్ ఇన్సర్ట్ చేసినాం. లోపలికి లిక్విడ్ తీసుకోవడం కోసం మనం ఒక 1 టైప్ ఆఫ్ ఫన్నెల్ ని చేస్తాం. ఫన్నెల్ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఆ ఫన్నెల్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఓకే, సో అక్కడ మనం క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే, వెన్ యాసిడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ మెటల్స్ దే ఫార్మ్స్ ద సాల్ట్ అండ్ హైడ్రోజన్. ఈవెన్ వెన్ బేసెస్ రియాక్ట్స్ విత్ మెటల్స్ దే ఆల్సో ఫార్మ్ ద సేమ్ సాల్ట్ అండ్ హైడ్రోజన్. కాబట్టి 2 రియాక్షన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. ఏంటేంటివి, యాసిడ్ ప్లస్ metal gives rise to salt plus hydrogen. ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ యాక్టివిటీలో ఏం చేసినాం, when hydrochloric acid is reacts with zinc it forms zinc chloride salt and releases hydrogen gas. Next one, when bases reacts with metal they also form the salt and hydrogen gas. ఇక్కడ తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, when sodium hydroxide is reacts with zinc it forms sodium zincate salt and releases hydrogen gas. ఇవి 2 మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఓకే,
దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్, type 1 reaction, type 2. ఇక్కడ నోట్ పాయింట్ ఏం చెప్పినాం, all bases not able to react with metals, strong bases only reacts with metals, they form the salt and hydrogen. Here what is this, sodium zincate Na2ZnO2. okay, how do you test the hydrogen అంటే ఏం చెప్పినాం, when we place the burning mastic at the open end of the hydrogen gas in the presence of hydrogen gas, it's put off with a pop sound. pop sound వస్తూ మ్యాస్టిక్ని ఆర్పివే, బర్నింగ్ మ్యాస్టిక్ని ఆర్పివేయగల శక్తి హైడ్రోజన్కి ఉంటుంది, కాబట్టి అలా మనం హైడ్రోజన్ని టెస్ట్ చేయవచ్చు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రియాక్షన్స్ గుర్తుపెట్టి వీటిని మనం ఏమంటాం, జనరల్ రియాక్షన్స్ అంటాం. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్, ఒక్కోదానికి మీరు 1 ఎగ్జాంపుల్ నేర్చుకున్నా చాలు. ల్యాబ్ యాక్టివిటీలో ఉన్న డయాగ్రామ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, 4 మార్క్స్ అడుగుతాడు. ఎలా అడుగుతాడు క్వశ్చన్, డ్రా ఏ డయాగ్రామ్ టు ప్రూవ్ దట్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ వెన్ యాసిడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ మెటల్స్. యాసిడ్స్ మెటల్తో రియాక్షన్ జరుపుతున్నప్పుడు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది అని చూపే డయాగ్రామ్ వేయండి విత్ పార్ట్స్. ఆ పార్ట్స్ లేదా ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ 4 మార్క్స్ అడగచ్చు. రైట్ ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు ప్రూవ్ దట్, ఏం ప్రూవ్ చేయడం కోసం, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఎప్పుడు, వెన్ యాసిడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ మెటల్స్. అప్పుడు నువ్వు డయాగ్రామ్ ఏమో చూపించాలి, HCl జింక్ గ్రాన్యూల్స్ అని చూపిస్తావు. అదే క్వశ్చన్ బేస్తో అడిగితే, రైట్ ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు ప్రూవ్ దట్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ వెన్ బేసిస్ రియాక్ట్స్ విత్ మెటల్స్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు డయాగ్రామ్ ఏం చూపించాలి, HCl తీసి ఏం చూపిస్తావు, NaOH అని డయాగ్రామ్ చూపిస్తావు. డయాగ్రామ్ ఈజ్ సేమ్, ఐరన్ స్టాండ్, డ్రై టెస్ట్ ట్యూబ్, డెలివరీ ట్యూబ్, థిసెల్ ఫన్నెల్, అంటే దాని లోపల లిక్విడ్ తీసుకోవడానికి ఇలా ఉంటుంది థిసెల్ ఫన్నెల్. ఇలా ఉండే ఫనల్ని ఏమంటామంటే థిసెల్ ఫన్నల్ అంటాం. ఓకే, ఈ థిసెల్ ఫన్నల్ నుంచి మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, థిసెల్ ఫన్నల్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ యూజ్ టు టేక్ ద లిక్విడ్స్ ఉంటే టెస్ట్ ట్యూబ్. టెస్ట్ ట్యూబ్స్లోకి లిక్విడ్ తీసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తుంటాం. ఆ డ్రై టెస్ట్ ట్యూబ్ మీద ఇలాంటి థిసెల్ ఫన్నల్ని ఒకటి, ప్లస్ గ్లాస్ రాడ్ని ఒకటి ఫిక్స్ చేసి ఉంటాం. ఈ గ్లాస్ రాడ్ సెకండ్ ఎండ్ని మళ్ళీ డెలివరీ ట్యూబ్తో కనెక్ట్ చేసి ఉంటాం ఇలా. ఓకే, ఆ డెలివరీ ట్యూబ్ ఇంకో బీకర్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇదంతా ఒక ఐరన్ స్టాండ్ మీద ఫిక్స్ చేయబడి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం జింక్ గ్రాన్యూల్స్, యాసిడ్స్ అన్నప్పుడు జింక్ గ్రాన్యూల్స్, HCl తీసుకుంటాం. బేస్తో అన్నప్పుడు NaOH తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతాయి, బబుల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ డయాగ్రామ్లో క్లియర్గా ఉంది. ఇక్కడ మనం బర్నింగ్ మ్యాస్టిక్ని పెడితే ఏమవుతుంది, పుట్ ఆఫ్ విత్ ఏ పాప్ సౌండ్. అయితే ఖచ్చితంగా ఏ గ్యాస్ అని, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అని. అది మీరు డయాగ్రామ్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ 2 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, 4 మార్క్స్ కోసం ఖచ్చితంగా. జనరల్ రియాక్షన్స్ ఇవి 2. వాట్ ఈస్ ద జనరల్ రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్ విత్ మెటల్ అంటే వెంటనే చెప్పాలి నువ్వు, యాసిడ్ ప్లస్ మెటల్ గివ్స్ రైజ్ టు సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్. జనరల్ రియాక్షన్ ఆఫ్ బేస్ విత్ మెటల్, బేస్ ప్లస్ మెటల్ గివ్స్ రైజ్ సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్. ఒక్కోదానికి అట్లీస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్న. ఇప్పుడు దీని సెంటెన్స్ ఫామ్ చెప్పంటే ఏం చెప్పాలి నువ్వు, సెంటెన్స్ ఏం రాయాలి, వెన్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ రియాక్ట్స్ విత్ జింక్ మెటల్ ఇట్ ఫార్మ్స్ జింక్ క్లోరైడ్ సాల్ట్ అండ్ రిలీజెస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఇది వెన్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈజ్ రియాక్ట్స్ విత్ జింక్ ఇట్ ఫార్మ్స్ సోడియం జింకేట్ సాల్ట్ అండ్ రిలీజెస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. సో ఇవి 2 కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఇంకా ఇలాంటివి 5 ఉన్నాయి. టుమారో క్లాస్లో రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ విత్ మెటల్ కార్బోనేట్స్ అండ్ మెటల్ బైకార్బోనేట్స్. మెటల్ కార్బోనేట్స్తో రియాక్షన్ జరిపితే ఎలా ఉంటుంది, మెటల్ బైకార్బోనేట్స్తో రియాక్షన్ జరిపితే ఎలా ఉంటుందో నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఆ డయాగ్రామ్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను జస్ట్ ఇలా రఫ్గా చేస్తాను, అంతకుముందు కూడా ఉంది. ఓకే, ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ నీట్గా మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఆ డయాగ్రామ్ చూస్తేనే మొత్తం మీరు ఏం జరిగిందో అంతా రాసేయచ్చు. ఈ ఈక్వేషన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి డెఫినెట్లీ. ఓకే, జనరల్ రియాక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్లస్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈరోజు డయాగ్రామ్ కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 4 మార్క్స్.